Welcome everyone. So last class আমি small sample tester এটা mean যেতিয়া টেস্ট কৰিব লগা আছে তাৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিছিলো, that is small sample test বা t test যাক আমি small t ৰে ডিনোট কৰো, t test for single mean আমি ডিসকাস কৰিছো. So আজি আমি ডিসকাস কৰিম about t test for difference of mean, যে দুটা স্যাম্পল আছে, দুইটা স্যাম্পলৰ এভাৰেজ ক্যালকুলেট কৰিছা suppose তুমি, and average দুটা significantly different হয় না নহয়. The word significantly means ইহতৰ মাজত খুব বেছি difference আছে নেকি in terms of average, হেইটো আমি টেস্ট কৰিব লাগে, right? So let x1 bar and x2 bar be the average of two samples of size n1 and n2 respectively. যে দুটা স্যাম্পল আছে, স্যাম্পল দুটাৰ সাইজ হল n1 and n2 and তাহাঁতৰ এভাৰেজ হল x1 bar and x2 bar, right? And they are drawn from population with mean. They are drawn from population with mean mu1 and mu2, and when variance of the population is unknown, right? And unknown variance, যে population তোৰ variance or বিষয়ে আমাৰ আইডিয়া নাই, আমি জাস্ট এজিউম কৰিছো যে তাৰ mean m1 mu1 আৰু mu2 হ'ব পাৰে, right? So ইয়াত null hypothesis to কি আছে, we are interested in testing whether m1 mu1 and mu2 সমান হয় নে নহয়, right? ইয়াক আৰু কি ধৰণে লিখিব পাৰি, যে there is no significant difference between the population mean. The population mean দুটাৰ মাজত কোনো ধৰণৰ significant difference নাই. So under h0 the test statistic is, এবাৰ কি হ'ব, t is equal to x1 bar minus x2 bar, okay, as root over 1 by n1 plus 1 by n2, and কি follow কৰিব, it will follow t distribution with n1 plus n2 minus 2 degrees of freedom. এইটো হল formula. So you should remember that this is the formula, okay? So this is your formula যেটো তুমি ইউজ কৰিব লাগিব. This is the formula to calculate difference of mean, okay? And then ইয়াত কি আছে যে x1 bar already আমি জানো যে x1 bar মানে হল প্ৰথম স্যাম্পলটো, তাত দুটা স্যাম্পল আছে, right? এই স্যাম্পলটো আহিছে এটা পপুলেশনৰ পৰা, এই স্যাম্পলটো আহিছে এটা পপুলেশনৰ, ইয়াৰ mean mu1 বুলি ধৰিছো, ইয়াৰ mean mu2 বুলি ধৰিছো, ইয়াৰ এভাৰেজ কি x1 bar, ইয়াৰ এভাৰেজ x2 bar, right? So x1 bar আৰু x2 bar যেতিয়া তুমি স্যাম্পল দুটা জানা, so obviously তুমি mean calculate কৰিব পাৰিবা. The only আৰু n1 কি হয়, ইয়াৰ সাইজ কিমান হয়, যে কেইটা আইটেম আছে, ইয়াত কেইটা আইটেম আছে, this will be n1, this will be n2. So আমি n1 n2 x1 x2 এই গোটেইখিনি জানো, only thing that we don't know right now যে এতিয়ালৈকে নাজানো কি s কি হয়, right? So s কি হ'ব, s square is equal to 1 by n1 plus n2 minus 2 summation I goes from 1 to n1 xi minus x bar x1 bar whole square plus j goes from 1 to n2 তোমার xi minus x2 bar
whole square. Okay, so ইয়াতে 1i দিব পাৰা, ইয়াতে 2i দিব পাৰা, just to distinguish. Otherwise basically তোমাৰ আগত যেনেকে সিঙ্গল মিনৰ ক্ষেত্ৰত কি আছিলে, তোমাৰ s square is 1 by n minus 1 summation xi minus x bar whole square. So একেটাই কনসেপ্ট এতিয়া কি হৈছে n1 minus 1 n2 minus 1 দুইটাৰ পৰা -1 আছে, so that's why -2 আছে, and দুটা গ্ৰুপ আছে এইকাৰণে এইটো আছে, right? So that's the formula for s square. Okay, let me remove this also. So this is your t-test but small sample test for difference of mean. Okay, so এতিয়া এই ফৰ্মুলাটোক you can also write it down like this, যে তুমি ইয়াক যদি s1 square বা s2 square calculate কৰা সেই ধৰণেও আনিব পাৰা, but rather আমি কি কৰিম, আমি সদায় s1 square s or ঠাইত calculate কৰাতকে আমি সদায় sigma calculate কৰা আমাৰ কাৰণে easy, so আমি sigma calculate কৰিম. তো sigma calculate কৰিব লগা হলে যদি suppose value কেইটা আছে এনেকুৱা x1 x2 up to xn1 আছে, right? আৰু y1 y2 up to yn2 আছে. এইটো প্ৰথম sample of size n1, এইটো second sample of size n2, right? So ইয়াৰ variance কি হ'ব, sigma square will be 1 by n summation xi minus x1 bar whole square, right? আমাক এতিয়া এই ফৰ্মুলাটোত কোনখিনি লাগে, এইখিনি লাগে, that means এই টাৰ্মটো লাগে. So আমি যদি multiply কৰি দিও n times of sigma square is summation xi minus x bar whole square, right? আৰু ইয়াত কি হ'ব, ঠিক তেনেদৰে তুমি summation I goes from 1 to n to yi minus y your y2 bar whole square. Actually x2 bar asile, but এইখিনি বুজি পোৱাৰ কাৰণে মই so 1 by n, this is sigma y square, right? So এতিয়া কি হ'ব, এই টাৰ্মটোৰ কি হ'ব, n times of sigma y square. So এই গোটে ফৰ্মুলাটো তোমলে কি লিখিব পাৰা, যে simplify কৰি যদি লিখিব লাগে in terms of sigma লিখিব পাৰা. sigma লিখিব লগা হলে you can write it like 1 by n1 plus n2 minus 2 n1 times of sigma 1 square plus n2 times of sigma 2 square. Sigma 1 square প্ৰথম sample variance, sigma 2 square 2 number sample variance, right? So this is your formula. So আমি এতিয়া example এটা চাও, ইয়াৰ example of this problem. So দুটা sample আছে, sample 1 and sample 2, right? So sample 1 or values were whole 9 11 13 and then 11 15 9 12 and 14. Then this is 10 12 10 14 9 8 and 10, right? So these are the values. এই ভ্যালু খিনিৰ পৰা তুমি এতিয়া ক্যালকুলেট কৰিব লাগে যে whether these two sample 1 বা sample 2 এই দুইটা পপুলেশন যি দুটাৰ পৰা আমি ড্ৰ কৰিছো সেই পপুলেশন দুটাৰ মিন একেই নেকি, right? So solution is this is a case of small sample
test for difference of mean. Right? The null hypothesis to be tested is H naught mu1 is equal to mu2, right? The test statistics under H naught is T is equal to x1 bar x2 bar as root over 1 by n1 1 by n2, right? So etia amak x1 bar x2 bar aru s or value calculate koribo lage. This test statistic follow T distribution with n1 plus n2 minus 2. Ite n1 ki hoy prothom sample tot keita item ase 8, right? Second sample tot 7 items ase. So n1 is 8. So here n1 is 8, n2 is 7. Ita ami x1 bar ki hobo? X1 bar is 1 by n1 summation xi, right? X2 bar is 1 by n2 summation into x1i boli do into xi to j. J goes from 1 to n2. I goes from 1 to n1. Okay, and last is s is equal to 1 by n1 plus n2 minus 2, right? Summation I goes from 1 to n1 x1i minus x1 bar plus summation j goes from 1 to n2 x2j minus x2 bar whole square. So these are the formula. Ite a formula x1 bar x2 bar aru s calculate kora karone ami ekhon table bonam etia. We will create a table. Table khonot ki thakibo je you will have x1i x2j, right? Then x1i minus x1 bar whole square and x2j minus x2 bar whole square. Etia tumalogor yate jodi confusion hoise je 1i 2j ebur jodi confusion hoise tumaloge simply I will give you a alternative je ebur likhi thakatke tumaloge simple enuka koribo para je tumaloge formula to change kori lobo para. Formula to change kori enake likhibo para. You can write the formula as jodi tumaloge etu convenient poa tumaloge etu formula use koribo para. This is the same x bar minus y bar as root over 1 by n1 1 by n2. n1 n2 likhar to jodi tumalage tan poa then you can simply change it as 1 by n plus 1 by m enake likhibo para. There is nothing wrong with this. Tumalage simple yate likhi diba je n1 or thait n likhibo para n2 thait m likhibo para. Tarot suffix bur likhat jodi confusion hoi jay bhul hobo pare. So tumalage simply a2 formula use koribo para. This is also fine. You will not get wrong in this also. Okay, so yat khali ki likhibo lagibo jodi n aru m likhisa it will follow t n plus m minus 2, right? x bar mane prothom sample to mean y bar mane second sample to mean aru tetia s or formula to ki hoi jabo tetia s square will be equal to 1 by n plus m minus 2 summation x minus x bar whole square plus summation y minus y bar whole square. So enake besi easy hoi jay suffix bur na thakile. So jodi tumalage enukwa simple poa otherwise tumalage jodi yat convenient etur use koribo para jeto ami already use koresu or you can use this in exam also.
There is nothing wrong in this method. So this is x1 bar, that means prothom sample to, x2j means the second sample to, then ami tar pora mean calculate korim, mean calculate kori the mean to minus kori square korim. So the first sample was the value bur ki asile 9, 11 and then 13, 11, 15, then 9, then 12, then 14. So the total is 94. Second sample to tomar ki asile 10 and then 12 and 10, then 14, then 9, then 8 and then 10. And the total is 73. Okay. So x1 bar kiman hobo? X1 bar yate keita item asile? Here we have 8 items. Here we have 7 items. So 94 by 8 is x1 bar, right? So x1 bar is 11.7 bar. X2 bar ki hobo? 73 divided by 7, right? So that is equal to 10.43. এটা কথাটো হৈছে যে ইয়াত এটা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে তোমালোকৰ মনত যে ইমান যেহেতু ফ্ৰেকশনস ভ্যালু আহি আছে, ফ্ৰেকশনৰ ভ্যালুবোৰ কেনেকৈ আমি মাইনাস কৰিম, দে স্কয়াৰ কৰিম এটসেট্ৰা এটসেট্ৰা। সো তাৰ কাৰণে তোমালোকৰ কি হ'ব যে ইন ইয়োৰ এক্সামিনেশ্যন মোষ্টলি তোমালোকৰ এনেকুৱা নাম্বাৰছ দিয়া নাযায়, মোষ্টলি এনেকুৱা কিছুমান নাম্বাৰছ দিয়া যায়, ধৰি লোৱা এনেকুৱাকে নাম্বাৰছবোৰ দিয়া যাব যে তুমি x বাৰ সাপোজ 2 পালা বা x2 বাৰ 4 পালা। সো যাতে তোমালোকে ইন্টিজাৰ বা এনেকুৱা নন ডেসিমেল ভ্যালু পোৱা, হেইটো তোমাৰ কোৱেশ্চন সেটাৰে হেইটো সদায় তোমালোকৰ মন কৰে। সো তোমালোকৰ হেইটো চিন্তা কৰিব নালাগে যে নাম্বাৰছবোৰ ইমান ডাঙৰ বা ক্যালকুলেশনছবোৰ মোৰ টান হ'ব এক্সামত উইদাউট ক্যালকুলেটৰছ। সো কোৱেশ্চনত নাম্বাৰছবোৰ এনেকুৱাকে দিয়া যায় মেনেজ কৰি যে তোমাৰ মিন টু ইজি এটা তোমাৰ ইজিলি ক্যালকুলেট কৰিব পৰা মিন, and then তাৰ সাবট্ৰাক্ট কৰিলেও যিকিটা ভ্যালু পাবা তোমাৰ স্কয়াৰ কৰিবলৈ ইজি হ'ব, ৰাইট? ৰাইট নাও আমি এখিনি ক্লাছত কৰাৰ কাৰণে তোমালোকৰ নিজে ক্যালকুলেটৰ বা তোমালোকে যি ধৰণে এখিনি ক্যালকুলেশন কৰাৰ কাৰণে টাইম পাবা। So the values of x1 minus x1 bar is, this square is 7.56, this is 0.56, this is 1.56, and then 0.56, 10.56 and 7.56, and last next, sorry, not last, it is 0.56, and the last one is 5.06, and these values are your next x2 is 0.18, 2.46, 0.18, 12.74, 2.04, 5.90, and the last one is 0.81. So your total lage. The total of this is 33.48, A2 total whole 23.68. So আমি x1 bar পলো 11.75, x2 bar পলো 10.43, এতিয়া আমাক লাগে s square is 1 by n1 কিমান আছিলে 8 plus 7 minus 2, আৰু এইটো সামেশন কিমান পালো 33.48 plus 23.68, right? So the calculation yak simplify korile tumalage paba is equal to, this is 4.397, and 4.397 ok jodi moi square koru, so root over law, so this is s square, right? S square of value, so s or value ki hobo root over 4.397, which is equal to 2.10.
now এটা গোটেখিনি ভ্যালু যে আমি ফর্মুলাটোত বহাই দিও ফর্মুলাটো কি আছিল যে t x1 bar minus x2 bar as root over 1 by n1 plus 1 by n2, right? So আমি x1 bar paisho is 11.75, right? So 11.75 minus 10.43, s or value palu 2.10 root over 1 by 8 1 by 7 n1 মানে আসলে 8 টা value আসলে and next sample ত 7 টা আসলে so this and this তুমি যদি solve করা you will approximately get 1.21, right? 1.21 এতিয়া এই ভ্যালুটো লাস্ট ক্লাসত যেনেকৈ আমি চাইছিলো যে তাক টেবল ভ্যালু দিয়া আছিল কোৱেশ্চনটো so এইটো কোৱেশ্চনটো তোমাৰ টেবল ভ্যালু দিয়া আছে the table value is t 0.05 তোমাৰ কিমান degrees of freedom 13 degrees of freedom is 2.161 13 degrees of freedom, right? Because ইয়াক কি follow কৰিব it follows t n1 plus n2 minus 2 so n1 মানে কিমান আছিল তোমাৰ 8 plus 7 minus 2 that means 13, right? So 13 degrees of freedom t he follow কৰে so সেইকাৰণে আমি 13 degrees of freedom চাই আছো so 2.161 এটা এইটো কি হয় যে এইটো কম ওলাল right calculated value টো আমাৰ কম ওলাইছে দেন tabulated value so আমি কি লিখিম কনক্লুজনত যে t ইয়াতে টিউ টো তোমাৰ কি হ'ব টিউ নেগেটিভ হ'ব পাৰে কেতিয়াবা ধৰি লও যদি প্ৰথম মিনটো x1 বাৰ টু x2 বাৰতকে সৰু হৈ যায় ধৰি লও প্ৰথম x1 বাৰ is 8 আছে minus x2 বাৰ 10 আছে so ultimately value টো তোমাৰ নেগেটিভ আহিব so t value নেগেটিভ আহিব but নেগেটিভত আমি কেতিয়াও ৰিপৰ্ট নকৰো so সদায় তুমি মডুলাস লৈ লবা মডুলাস লৈ উঠি কি হ'ব just now t is less than but t equal to 1.21 is less than the corresponding tabulated value for 13 degrees of freedom at 5% level of significance, right? Hence we may accept our null hypothesis so hypothesis tot ami ki dhorisilu je duita sample jun duta population opor ami draw korisu he population duta mean duta saman that means mu1 and mu2 are same, right? so etia ami calculate kori palu je okay amar test to thik ase test satisfy korise means ami kobo paru je right ami jitu hypothesis dhori loisilu he hypothesis to correct, right? so this is how we do t test for difference of mean je duta sample dia thakibo এটা তোমালা কোৱেশ্চন যেতিয়া এক্সামত চাবা এক্সামত গলে প্ৰথম কথাটো হল you may get confused, right? so because ইয়াতে আমি right now কি হৈছে তোমাৰ 4টা মান ভ্যালু পাইছো right 4টা মান ভ্যালু পোৱাৰ পৰা বা 4টা মান টেষ্ট পাইছো right 4টা মান টেষ্টৰ প্ৰত্যেকৰে 4-5টা টেষ্ট আছে প্ৰত্যেকৰে বেলেগ বেলেগ সিচুৱেচন so আমি এতিয়া চাবা যে আমি so far যিকেটা টেষ্ট কৰিলো মই সেই গোটেই গেটাকে তোমাক যদি একেলগে সাম আপ কৰিব লগা হয় আমি দুই ধৰণৰ টেষ্ট পাইছো এটা পাইছো জেড টেষ্ট এটা পাইছো টি টেষ্ট ৰাইট জেড টেষ্টৰ আন্ডাৰত আমি কি পাইছো 4টা বেলেগ বেলেগ টেষ্ট পাইছো টি টেষ্টৰ আন্ডাৰত আমি পাইছো দুটা টেষ্ট জেড টেষ্টত কি আছে ওৱান মিন আছে এটা মিন থকা এটা আছে দুটা মিন থকা আছে ৰাইট তাৰছত এটা প্ৰপৰচন থকা আছে right এটা proportion থকা আছে দুটা proportion থকা আছে t টেষ্টত কি আছে এটা মিন থকা আছে and দুটা মিন থকা আছে so তুমি আইডেন্টিফাই কৰিব লগা হলে কোৱেশ্চনত কেতিয়াবা কি হয় প্ৰথম যেতিয়া এক্সামত কোৱেশ্চন আহিব এক্সামত কোৱেশ্চন আহিলে প্ৰথমটো তুমি দেখিবা যে
তুমি চাবা যে নাম্বাৰ অফ আইটেমছ কি আছে প্ৰথমটো একদম প্ৰথম ষ্টেপটো হ'ল যে তুমি দেখিবা যে যেতিয়া জেড টেষ্টৰ কুৱেশ্যন আহে কেতিয়াও তোমাক একচুৱেল ভেলুবোৰ এইমাত্ৰ যিটো আমি এক্সাম্পল কৰিলোঁ এই এক্সাম্পলটোত তোমাৰ এই এক্সাম্পলটোত একচুৱেল ভেলুবোৰ চেম্পলৰ ভেলুবোৰ দি দিছে ৰাইট বিকজ কিয় কাৰণ ইয়াত 8টা আৰু ইয়াত 7টা ভেলু আছে ইট ইজ অ'কে টু গিভ ইউ দ্য ভেলু 8টা ভেলু বা 7টা ভেলু দিব পাৰি তোমালোকৰ এইচএছ লেভেলৰ এক্সামত 8টা ভেলু বা 7টা ভেলু দিব পাৰি সো দিছে সো এই নাম্বাৰছ যেতিয়া দেখি যাবা যে এনেকুৱা তোমাক একচুৱেল চেম্পলৰ ভেলুবোৰ দিয়া আছে এনেকুৱা নাম্বাৰছ দিয়া আছে তোমাৰ লগে লগে ষ্ট্ৰাইক কৰিব লাগিব ওকে ইয়াত আমি টি টেষ্ট কৰিব লাগিব বিকজ এক্সামত কেতিয়াও জেড টেষ্টৰ কাৰণে এনেকুৱা নাম্বাৰ আহা নাহে সো তোমালোকে অটোমেটিকলি গম পাবা এণ্ড লগে লগে তুমি চাবা যে ওকে নাম্বাৰছ আৰ লেছ দেন 30 ৰাইট লেছ দেন 30 মিনছ অটোমেটিকলি আমি কি কৰিব লাগিব জেড টেষ্টলৈকে যাব লাগিব সো তোমালোকে প্ৰথম চাবা যে নাম্বাৰছ দিয়া আছে নে নাই যদি নাম্বাৰছ দিয়া আছে নাম্বাৰছ দিয়াৰ লগে অটোমেটিকলি তোমালোকে যাবা টি টেষ্টলৈকে নাম্বাৰছ যদি দিয়া নাই কেতিয়াবা কি হয় যে ইয়াৰ আগৰ আমি সিঙ্গল মিনৰ যেটো এক্সাম্পল দিছিলো মই তাত মই নাম্বাৰছ দিয়া নাছিলো মই জাস্ট ৰাইট এৱে তোমাক ভ্যালুজবোৰ দিয়া দিছিলে অলৰেডি ৰেডিমেড ক্যালকুলেটেড ভ্যালুবোৰ দিয়া আছিল সো টি টেষ্টৰ কাৰণেও তেনেকুৱা কৰিব পাৰে জেড টেষ্টৰ কাৰণেও তেনেকুৱা কৰিব পাৰে যে অটোমেটিকলি তোমাক হয়তো এনেকুৱা x বাৰৰ ভ্যালুটো দিয়া থাকিব বা s স্কয়াৰৰ ভ্যালুটো দিয়া থাকিব বা s স্কয়াৰৰ ভ্যালু নাথাকিলে তোমাক কি থাকিব x - x বার হোল স্কয়াৰৰ ভ্যালু দিয়া থাকিব ৰাইট বা সামেশন x ৰ ভ্যালু দিয়া থাকিব যেটোৰ পৰা তুমি আলটিমেটলি x বার ওলাব পাৰা এইটোৰ পৰা আলটিমেটলি তুমি s স্কয়াৰ ওলাব পাৰা সো এই ভ্যালুবোৰ দুইটাৰ ক্ষেত্ৰতে দিয়া থাকে জেড টেষ্টৰ কাৰণেও দিয়া থাকিব টি টেষ্টৰ কাৰণেও দিয়া থাকিব তেতিয়া তোমাৰ কামটো হ'ল you will have to look for sample size right number word to চাবা কৰবাত right size word to চাবা question to কোড আছে number size ৰ লগত কি number associate হৈ আছে 32 associate হৈ 30 কে ডাঙৰ হৈ আছে নে 30 কে সৰু হৈ আছে right so for example question to আহিছে যে 100 male and suppose 200 female বা 50 মেল বা 50 আইটেম তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন নাম্বাৰ আহি যোৱাৰ লগে লগে তুমি অটোমেটিকলি কোড যাব লাগিব you will have to go to z test যেতিয়া 8 10 12 15 তেনেকুৱা নাম্বাৰছ আছে অটোমেটিকলি আমি কোড যাম টি টেষ্টলৈকে যাম ৰাইট সো হেতু হল তোমাৰ মিনৰ ক্ষেত্ৰত মিন দুইটা মিনৰ ক্ষেত্ৰতহে কনফিউজন এটা প্ৰপোৰ্শনৰ ক্ষেত্ৰত তোমাৰ কনফিউজন নাই বিকজ প্ৰপোৰ্শন এটাই টেষ্ট আছে দ্যাট ইজ জেড টেষ্ট প্ৰপোৰ্শন কেতিয়া আহিব কোৱেশ্চনটো ধৰি লোৱা ডিফেক্টিভ আছে তোমাৰ আউট অফ দিস আছে এনেকুৱা ধৰণৰ যে 10 আউট অফ 20 তেনেকুৱা যে আউট অফ 1% দিস পাৰ্সেন্ট ডিফেক্টিভ এনেকুৱা ধৰণৰ ওয়াৰ্ড যেতিয়া থাকিব তুমি দেখিবা হেবোৰ কোৱেশ্চন গৈ প্ৰপোৰ্শনৰ হ'ব ৰাইট সো দ্যাট ইজ প্ৰপোৰ্শন এতিয়া এটা প্ৰপোৰ্শন আমি কৰিছিলো যে ফ্লাইওভাৰ কিমানে সাপোৰ্ট কৰে কিমানে অপোজ কৰে ৰাইট সো টোটেলৰ ভিতৰত কিমানে প্ৰপোজ কৰিছে কিমান এতিয়া এই প্ৰপোৰ্শনৰ ক্ষেত্ৰত তোমাৰ কি হৈছে কেতিয়াবা কোৱেশ্চনত মেনশন কৰি দিয়াও থাকে এতিয়া আৰু এটা বস্তুৰে তুমি ডিফাইন কৰিব পাৰা whether z test বা t test কৰিব লাগে তুমি স্যাম্পল সাইজ নুচোৱাকেও কৰিব পাৰিবা z টেষ্টৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও কোৱেশ্চনৰ তলত টেবুলেটেড ভ্যালু দিয়া নাথাকে বাট টি টেষ্টৰ ক্ষেত্ৰত সদায় কোৱেশ্চনটোৰ তলত টেবুলেটেড ভ্যালু দিয়া থাকিব বাট এটা কথা মনত ৰাখিবা যে ম্যাক্সিমাম টাইম কি কৰা যায় যে ষ্টুডেন্টক কনফিউজ কৰাৰ কাৰণে তোমাৰ কোৱেশ্চনটো সাপোজ আলটিমেটলি ডিগ্ৰিজ অফ ফ্ৰীডম তুমি ইউজ কৰিব লাগিছিল 13 এই কোৱেশ্চনটো যেনেকৈ ডিগ্ৰিজ অফ ফ্ৰীডম আমাক কিমান হয় 13 ৰাইট সো কোৱেশ্চনটো 13 দিয়া আছে বাট কেতিয়াবা ষ্টুডেন্টক কনফিউজ কৰাৰ কাৰণে বা কি কৰা যায় যে দুটা টি টেষ্টৰ ভ্যালু দিয়া যায় right jo t 0.05 13 ৰ ভ্যালু দিয়া থাকিলে t 0.05 তোমাৰ 17 ৰ ভ্যালু দিয়া থাকে so that 8 plus 7 plus 2 হয় নে 8 plus 7 plus minus 2 হয় ষ্টুডেন্টক কনফিউজ কৰাৰ কাৰণে দুইটা দিয়া থাকে so এনেকুৱা নহয় যে তুমি ডিগ্ৰিজ অফ ফ্ৰীডম ডাইৰেক্টলি চাই তাৰপিছত দেখিলা যে নাই দুটা দিয়া আছে দুটা ইউজ কৰিব লাগে এটো নহয় এটো this is only to confuse the student maximum time নহয় but কেতিয়াবা থাকিব পাৰে এটো right so these are t test and z test the last test that is in your syllabus is called chi-square test so the spelling is chi square test
যদিও chi লিখা যায়, it is pronounced as chi. Okay, chi-square test. So chi-square test is used যেতিয়া তোমাৰ numbers involved নহয়, but তুমি fractions, তুমি যে যেনেকৈ ratio বিলাকৰ ওপৰত টেষ্ট কৰিব লাগে। ratio বিলাক যেনেকৈ ধৰি লোৱা, this is called, পিছলে তোমালোকে পঢ়িলে গম পাবা যে there is something called attributes, right? And in your first year course তোমালোকে already quantitative and qualitative data পঢ়ি আহিছা, right? Quantitative and qualitative. Quantitative means যেতিয়া numbers থাকে, right? কাৰোবাৰ age হোক, কাৰোবাৰ height হোক, কাৰোবাৰ তোমাৰ body temperature হোক, GN হোক, সেইবোৰ গোটেইবোৰ numbers, right? কিবা এটা স্কেলেৰে মেজাৰ কৰিব পাৰি। height চেণ্টিমিটাৰে মেজাৰ কৰিব পাৰি, weight তোমাৰ কেজি বা গ্ৰামেৰে মেজাৰ কৰিব পাৰি, তুমি টেম্পাৰেচাৰ ডিগ্ৰীত মেজাৰ কৰিব পাৰিবা, ৰাইট? চ' এই আটাইবোৰ বস্তু কিবা নহ'লে বা কিবা এটা স্কেলেৰে মেজাৰ কৰিব পাৰি। চ' যিবোৰ বস্তু মেজাৰ কৰিব পাৰি সেইবোৰ মেজাৰেবল কোৱান্টিটিকে কোৱান্টিটেটিভ ডেটা বুলি কয়। ডেটা দুই ধৰণৰ। আন কিছুমান কি আছে যে তুমি ইয়াক মেজাৰ কৰিব নোৱাৰা, তুমি জুখিব নোৱাৰা, তুমি জাষ্ট কি কৰিব পাৰা, সি প্ৰেজেণ্ট আছে নে এবচেণ্ট আছে চাব পাৰা। লাইক কোনোবাই এক্সামত পাছ কৰিব পাৰে, yes বা no, right? whether কুৱেশ্যনটো যদি এক্সামত ৰিজাল্ট আছে, দুটা আউটকাম হ'ব পাৰে, আইদাৰ পাছ অৰ ফেইল, ৰাইট? চ' তাত আইদাৰ পাছ ইজ প্ৰেজেণ্ট অৰ পাছ ইজ এবচেণ্ট। চ' এই যে প্ৰেজেণ্ট এবচেণ্ট টাইপৰ কুৱেশ্যন বা ডেটাবিলাকক কোৱালিটেটিভ বুলি কোৱা হয়। কোৱালিটেটিভ ডেটাৰ আৰু এটা নাম আছে, ডেট ইজ কল্ড এট্ৰিবিউটছ, ৰাইট? এট্ৰিবিউটছ বুলিও কোৱা হয় তাক। চ' সেই এট্ৰিবিউটছ বিলাকৰ যেতিয়া টেষ্ট কৰিব লাগে, আমি তেতিয়া chi-square টেষ্ট কৰিম। অ'কে, চ' chi-square টেষ্ট ইজ ইউজ ফৰ কোৱালিটেটিভ ডেটা, যে কিবা এটা বস্তু প্ৰেজেণ্ট আছে, এবচেণ্ট আছে, আন দুটা বস্তু। চ' দুটা কোৱালিটেটিভ ডেটা, দুটা কোৱালিটেটিভ ভেৰিয়েবলৰ মাজত কিবা লিংক আছে নে নাই চাবৰ কাৰণে আমি chi-square টেষ্ট ইউজ কৰোঁ। অ'কে, চ' So if I have to define chi-square test, then chi-square test is suppose there are two attributes. So suppose there are two attributes A and B, right? So A দুটা হ'ব পাৰে, যে A দুটা আউটকাম আছে, আইদাৰ A1 হ'ব পাৰে নহলে A2 হ'ব পাৰে। B ৰো ঠিক তেনেদৰে দুটা পসিবিলিটিছ আছে, B1 হ'ব পাৰে বা B2 হ'ব পাৰে। এক্সাম্পল ধৰি লোৱা, A মানে সাপোজ জেন্ডাৰ, ৰাইট? জেন্ডাৰ ব্ৰডলি মেল এণ্ড ফিমেল হ'ব পাৰে, ৰাইট? এণ্ড B সাপোজ তুমি ধৰি লোৱা যে সিহঁতৰ ৱেডাৰ লাইকিং বা ডিসলাইক, কাৰোবাক যে XYZ বোলা এটা সেলিব্ৰিটি আছে, সেলিব্ৰিটিক আইদাৰ ইউ মে লাইক or not like or dislike. So দুটা possibilities আছে. So these two are called attributes. Gender বা এই liking disliking are two attributes, right? So দুইটাৰে দুটা possibility আছে। So তেতিয়া আমি এখন টেবল বনাব পাৰো, right? So এতিয়া suppose তুমি এটা ক্লাছত there are 100 students. 100 ষ্টুডেণ্টছৰ ভিতৰত অবভিয়াছলি কিছুমান তোমাৰ মেলছ আছে, কিছুমান ফিমেলছ আছে, আৰু কিছুমানে তাৰ ভিতৰত কি হ'ব, some of them will like this XYZ বোলা চেলিব্ৰিটিটোক, some of those will not like this XYZ celebrity. So সেইটো কৰাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, যে আমি এখন টেবল বনাব পাৰোঁ, যে আমি এই 100টা ষ্টুডেণ্টক যদি কুৱেশ্যন সুধিছোঁ যে whether you like or dislike this particular celebrity, and then আমি এখন টেবল বনাইছোঁ। টেবলখনত কি হ'ব পাৰে, যে A1 A2 B1 B2। সো কিছুমান মানুহে A1 হ'ব, A1 ক্যাটেগৰীৰ মানুহ কিছুমানে B1 ক্যাটেগৰীত তুমি পৰিব,
like say ইয়াত যদি বুজি পোৱাৰ কাৰণে let's say A1 is male and A2 is female, right? B1 is I like, I don't like, right? দুটা অপশন আছে so male কিছুমানে লাইক কৰিব male কিছুমানে ডিসলাইক কৰিব female কিছুমানে লাইক কৰিব female কিছুমানে ডিসলাইক কৰিব ultimately তোমাৰ এই যে টেবুলখন বনালা এই টেবুলখনক কোৱা হয় 2x2 contingency table ইয়াক 2x2 contingency table বুলি কোৱা হয় এতিয়াবা সদায় যে তুমি 2x2 ৰ ওপৰতে কাই স্কয়াৰ এটা এই কেছত আমি চাব বিচাৰিছো যে জেন্ডাৰ এটা এট্ৰিবিউটস আছিলে জেন্ডাৰৰ দুটা ভাগ আছিলে ৰাইট মেল ফিমেল আৰু এইটো কি আছিলে তোমাৰ লাইকিং আছিলে ৰাইট লাইক টু সাপোৰ্ট টু এ পাৰ্টিকুলাৰ সেলিব্ৰিটি xyz ৰাইট সো হেইটো এটা এট্ৰিবিউট এইটো এটা এট্ৰিবিউট এই দুটা এট্ৰিবিউটৰ মাজত কিবা ৰিলেশনশিপ আছে নেকি হেইটো চাবৰ কাৰণে আমি কি কৰো আমি কাই স্কয়াৰ টেষ্ট কৰো সো কাই স্কয়াৰ টেষ্টৰ এটাই কাম যে দুটা এট্ৰিবিউটছৰ মাজত কিবা লিংক আছে নেকি যে ই সাপোজ জেন্ডাৰ চেঞ্জ হলে তোমাৰ লাইকিং চেঞ্জ হ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা লিংক আছে নেকি হেইটো চাবৰ কাৰণে কাই স্কয়াৰ টেষ্ট ইউজ কৰা যায় এটা এইটো কথা ফিক্স নহয় যে তুমি সদায় 2x2 এ থাকিব লাগিব ৰাইট কেতিয়াবা এটা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে যে জেন্ডাৰ মই থাৰ্ড জেন্ডাৰ কিয় ইনক্লুড কৰা নাই মই পলিটিক্যালি কাৰেক্ট হ'বৰ কাৰণে থাৰ্ড জেন্ডাৰো ইনক্লুড কৰিব লাগিছিল নে কাই স্কয়াৰ টেষ্টত ইনক্লুড কৰিব নোৱাৰি there is nothing restriction like that তুমি এনেকুৱাকে যদি ক্লাসিফিকেশন কৰা যে জেন্ডাৰত মই মেল লৈছো মই ফিমেল লৈছো মেন মই আদার্স লৈছো ৰাইট সো তুমি তিনটা লৈছা and তোমাৰ সদায় যে there is not always black and white এইটো মনত ৰাখিবা যে তুমি কাৰোবাক লাইক কৰিছা or this মানে like নকৰা does not mean dislike right so like dislike and তুমি there may be few people who have no comments right যে কাৰোবাৰ তাৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ কমেন্ট নাথাকিবও পাৰে যে হে পাৰ্টিকুলাৰ xyz বুলা সেলিব্ৰিটিৰ ওপৰত তুমি কোনো ধৰণৰ কমেন্ট নিদিবও পাৰা মই লাইক ডিসলাইক একুটাই নকৰো ৰাইট so there may be more than two options so এতিয়া কি হৈছে যে ইয়াত কেইটা অপশনস আছে তিনিটা ইয়াত কেইটা অপশনস আছে তিনিটা so এটো কি হৈ যাব 3x3 contingency table so basically 2x2 contingency table or example কিয় দিয়া যায় this is the lowest right 2x2 ৰ তলত হ'ব নোৱাৰে 2x2 ৰ তলত তুমি you cannot get 2x1 contingency by 1x2 contingency by 1x1 contingency এইবোৰ পসিবল নহয় এইবোৰ নাথাকে এক্সিস্ট নকৰে কাই স্কয়াৰ টেষ্ট আটাইতকৈ লোৱেষ্ট 2x2 কন্টিনজেন্সি পৰা স্টাৰ্ট হয় সো এখন মানে তুমি কাই স্কয়াৰ টেষ্ট কৰিব লগা হলে you must have a table like this at least right at least দুটা তাত তুমি এট্ৰিবিউটস থাকিব লাগিব দুটা এট্ৰিবিউটস থাকিব লাগিব আৰু প্ৰত্যেকটো এট্ৰিবিউটছকে at least তুমি দুই ধৰণে ভাগ কৰিব পাৰিব লাগিব ৰাইট যে আমি জেন্ডাৰক at least দুটা ভাগ কৰিব পাৰিছো মেল ফিমেল ঠিক ধৰণে লাইকিংক লাইক ডিসলাইক at least দুটা কৰিব পাৰিছো right so 2x2 contingency আটাইতকৈ ইজিয়েষ্ট কাই স্কয়াৰ টেষ্টৰ মেথড and তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে 2x2 contingency is sufficient maximum time sufficient okay so আমি এইবোৰৰ পিছত মই এক্সাম্পল এটা দিম যে তোমালোকৰ কেনেকৈ 3x3 ও কৰিব পাৰি but 2x2 is the least তোমাৰ contingency table আৰু হেইখনে তোমালোকৰ কাৰণে sufficient so এই কথাটো হৈছে যে এক্সাম্পল এটা বা ইয়াত সিচুৱেশনটো এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে যে তোমাৰ দুটা এট্ৰিবিউটস আছিলে এট্ৰিবিউটস A আৰু এট্ৰিবিউটস B A এট্ৰিবিউটছত কি কৰিব পাৰি যে A1 আৰু A2 বুলি দুটা সিচুৱেশন আছে B এট্ৰিবিউটছত B1 আৰু B2 বুলি দুটা সিচুৱেশন আছে সো এখিনি কি হ'ল A1 B1 এইটো কি হ'ল A2 B1 এখিনি হ'ল A1 B2 এখিনি হ'ল A2 B2 সো এই যে A1 B1 A2 B2 A1 B2 A2 B2 এ কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে ইয়াত কিছুমান নাম্বাৰস থাকিব
এই নাম্বাৰটোৱে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব যে হি এট্ৰিবিউট এৰ a1 satisfy কৰিছে এট্ৰিবিউট bৰ b1 satisfy কৰিছে এইখিনি কি হয় সো আমি ইয়াক নাম ইজি হ'বৰ কাৰণে ইয়াক দিলো o1 o stands for observed observed mean আমি যেটো actually দেখা পাইছো right so observed 1 এইটুক suppose তুমি দিলা observed 2 এইটুক দিলা observed 3 and this is observed 4 right so observed 4 let's move this okay so etia ki hoise je tumi you can complete the table like this right so tumi jodi a1 b1 a2 b2 tumi jodi add kora jog korile tumi ki baba you will get je a1 bola attribute to je a attribute or a1 jitu bhag asile a1 ot keijon manu asile তুমি a2 আৰু a2 add কৰিলে ইহতক add কৰিলে তুমি হে a1 ৰ total মানুহখিনি পাবা ঠিক তেনেদৰে এইখিনিক add কৰিলে কি পাবা a2 right আৰু a2 ক add কৰিলে কি পাবা তুমি b1 a2 ক add কৰিলে তুমি পাবা b2 আৰু গোটেইখিনি যদি add কৰি দিয়া you will get n means total number so ধৰি লোৱা তুমি এটা ক্লাস আছে ক্লাসটোত suppose 30 জন মানুহ আছে right 30 জনত তুমি gender right and pass fail result saisa okay 30 জন student asile gender or result saisa gender result enake saisa je table khon enukwa dhornor je male student female student right pass and fail so pass amar karone ki hol b1 hoy gol fail amar karone ki hol b2 hoy gol male hoy gol amar karone a1 female hoy gol amar karone a2 so ইয়াত যেটো নাম্বার থাকিব সেই নাম্বাৰটো কি হৈছে যে কিমানজন মেল পাস কৰিছে ইয়াত যেটো নাম্বাৰ থাকিব এটো কিমানজন ফিমেল পাস কৰিছে লেটস সাপোজ যে ইয়াতে 12 আছে ইয়াতে 8 আছে so 20 হৈ গল ইয়াতে 6 আছে ইয়াতে 4 আছে 10 হৈ গল so total 30 right so এই যে 12 আৰু 6 তুমি এড কৰিবা এড কৰিলে কিমান পাবা 18 পাবা 18 is total number of pass কিমানে কৰিছে যে গোটেই ক্লাসটোৰ ভিতৰত 13 জন ষ্টুডেন্টৰ ভিতৰত 18 এ পাস কৰিছে আৰু 8 plus 4 12 এ ফেল কৰিছে obviously right then 12 plus 8 is 20 কি আছে মেল ষ্টুডেন্ট আছে আৰু 6 plus 4 10 female students group right so this is the table এইখন হল তোমাৰ contingency table so এইটো কি attribute result এইটো হল gender এতিয়া আমি chi square test কিয় ইউজ কৰো তো চাব যে এই gender আৰু ষ্টুডেন্টৰ ৰিজাল্টৰ মাজত কিবা ৰিলেশন আছে নেকি ৰাইট আৰু এতিয়া যদি তুমি আইদাৰ এইটো এড কৰা বা এইটো এড কৰা ইয়াত কি পাবা 30 পাবা ৰাইট 30 is the grand total so grand totalক আমি কিহেৰে ডিনোট কৰো ক্যাপিটাল n এৰে ডিনোট কৰো so এই যে 12 তুমি লিখিলা 12 টোক আমি কিহেৰে ডিনোট কৰিম observe 1 এইটো o2 এইটো o3 এইটো o4 o কিয় observe because তুমি actually হেইটো তুমি সিনাৰিওটো দেখিছা তুমি observe কৰিছা right observe কৰাৰ পিছত আন এটা বস্তু আমাক ইয়াত লাগিব that is expected right expected মানে হল যে তুমি আমি নাল হাইপোথিসিসত সদায় নাল হাইপোথিসিসত কি থাকে যে নাল হাইপোথিসিসত তোমাৰ থাকে যে আমি কোনো ধৰণৰ এজিউম নকৰো ৰিলেশনশিপ থাকা বুলি এজিউম নকৰো ৰাইট সো ৰিলেশনশিপ থাকা বুলি যে আমি এজিউম নকৰো there should not be any relationship একো ৰিলেশন নাথাকিলে কি হ'ব লাগিছিল যদি জেন্ডাৰ আৰু ৰিজাল্টৰ মাজত ৰিলেশনেই নাই একো ধৰণৰ যে তাহাতৰ মাজত কোনো ধৰণৰ ৰিলেশন চাই ৰিলেশন নাথাকিলে কি হ'ব লাগিছিল যে মেল যিমানে পাস কৰিছে হিমানে ফেলও কৰিব লাগিছিল ৰাইট ঠিক তেনেদৰে তোমাৰ ফিমেল যিমানে পাস কৰিছে হিমানে ফেলও কৰিব লাগিছিল যদি জেন্ডাৰৰ লগত কোনো ধৰণৰ লিংকে নাই ৰিজাল্টৰ ঠিক তেনেদৰে পাস যিমানে কৰিছে সমান মেলও থাকিব লাগিছিল সমান ফিমেলও থাকিব লাগিছিল আৰু ফেইলতো ঠিক তেনেদৰে তোমাৰ সমান মেল থাকিব লাগিছিল সমান ফিমেল থাকিব লাগিছিল so সেই সিচুৱেশনটো হল তোমাৰ নাল হাইপোথিসিসটো
আৰু আন্ডাৰ নাল হাইপোথিসিস যি হ'ব লাগিছিলে যে যদি মেল বা জেন্ডাৰ আৰু ৰিজাল্টৰ মাজত একো লিংক নাথাকে তেতিয়া হলে এটা সিচুৱেশন হ'ব লাগিছিলে যে সবতে সমান সমান ভাগ হ'ব লাগিছিলে ৰাইট সমান সমান ভাগ হ'ব লগা হলে সেই যেটো সিচুৱেশন হয় হেইটোক আমি অবজাৰ্ভড এক্সপেক্টেড ফ্ৰিকুৱেন্সি বুলি কওঁ that this is expected if our null hypothesis is true right so yat null hypothesis to enake likhe it's not there is no significant association between attribute A and attribute B ঠিক আছে attribute A আৰু attribute B ত মই কিয় আন্ডাৰলাইন কৰিছো because attribute A তোমালোকৰ এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো যেটো h0 লিখিছো তোমালোকে এক্সামৰ কাৰণে মনত ৰাখিব এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো সেম থাকিব there is no significant association between তোমালোকে খালি এই attribute A আৰু attribute B ৰ ঠাইত তোমালোকে নাম দুটা চেঞ্জ কৰি দিব লাগে যদি কোৱেশ্চনটো সাপোজ এই জেন্ডাৰ আৰু ৰিজাল্ট আছে attribute A ৰ ঠাইত মই কি লিখিম জেন্ডাৰ লিখিম attribute B ৰ ঠাইত মই কি লিখিম ৰিজাল্ট লিখিম তো লাইনটো কি হৈ যাব there is no significant association between gender and result right so heitu তোমালোকে এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো মনত ৰাখিবা যে এইটোৱে ষ্ট্ৰাকচাৰ হ'ল chi square টেষ্টত তোমাৰ null hypothesis লিখা এইটো ষ্ট্ৰাকচাৰ that there is no significant association between প্ৰথম attribute and second attribute A blank বা তোমালোকে এইটো blank space হিচাপে ৰাখি কিনেও তোমালোকে ইমাজিন কৰিব পাৰা যে এইখিনি গুটেইখিনি মই আতৰাই দিলে let's say যে তাত এটা blank space আছে ইয়াতো এটা blank space আছে right so hey blank space দুটা তোমালোকে question তোৰ মতেদি fill up কৰিব লাগে there is no significant association between dash and dash right so এই null hypothesis টো লিখাৰ পিছত তোমালোকে ইয়াতে এটা ফৰ্মুলা থাকিব obviously so testing of hypothesis means এটা ফৰ্মুলা থাকিব লাগিব so what is the formula here so chi square testত ফৰ্মুলা টো হ'ল the test statistic under h0 is এইটো ডিনোট কৰে এনেকে so it's like x xৰ ক্ষেত্ৰত এইটো যে capital x ৰ এটা যদি তুমি অলপ পকাই দিয়া that becomes chi এইটোক কোৱা হয় chi বুলি so chi square is chi square right that is chi square so this is a Greek letter so chi square is given by I goes from 1 to n observed ith observed minus ith expected whole square divided by ei okay so এই ফৰ্মুলাটো তুমি অলপ সিম্পলিফাই কৰিব পাৰা সিম্পলিফাই কেনেকে যে let's say 1 so এইটো a minus b whole square লিখিলে কি হ'ব y square plus ei square minus 2 times of oy ei তলত আছে ei right so this is summation I goes from 1 to n oy square by ei plus ইয়াৰ এটা ei cancel out হৈ থাকিলে কি ei minus 2 থাকিলে oy থাকিলে ei আৰু ei cancel out হৈ গল so it is 2 times of oy so that is I goes from 1 to n oy square that means observed square by expected square plus summation I goes from 1 to n ei minus 2 times of summation I goes from 1 to n oy means এতিয়া তোমালোকে আগৰ টেবুল খনলৈকে যদি মই ৰেফাৰ কৰো o কোনবোৰ আছিলে these are the o's right o1 o2 o3 o4 এই গুটেইবোৰ যদি এড কৰো এইটো এই গুটেইখিনি এড কৰিলে that means ইয়াত তোমাৰ সোৱা 12 8 6 4 গুটেই এড কৰিলে কি পাম মই
total পাও, right? And total আমি কিহেৰে ডিনোট কৰো? n এৰে ডিনোট কৰো. So n means এই যে সামেশন বোৰ আছে, এই সামেশন oi ei এই গুটি গিটা n হ'ব. So that is I goes from 1 to small n oi square by ei plus capital L minus 2 times of n. So কি থাকিলে minus n. So I goes from 1 to n oi square by ei minus n. Right? So this is another formula. তুমি either এইটো formula use কৰিব পাৰা বা তুমি এইটো formula use কৰিব পাৰা. Right? So these two are the formulas that you can use. Then let's try an example. Example to দেখিলে তোমালোকৰ বুজি পাবা যে কি ধৰণে chi-square test apply কৰা হয়. Right? So let's go with this example. So এখন table আছে, table খনত কি আছে? There are two attributes a, b, a a1 আছে, a2 আছে, ইয়াত b1 আছে, b2 আছে. The values are 10, 18, 30 and 52. Okay? So আমি ইয়াত লাগে কি লাগিব? Total লাগিব. So 10, 18 is 28. 30, 52 is 82. Right? ইয়াত 10 আৰু 30 ইয়াতো এটা total থাকিব. 10 আৰু 30 add কৰিলে কিমান পাম? 40 and this is equal to 70. And দুইটা add কৰিলে তুমি 1110. So that means তোমাৰ n কি হ'ল? 1110 হৈ গ'ল. So this is nothing but, let me use a different color. So এইটো কি হৈ গ'ল? This is O1. এইটো হৈ গ'ল O2. এইটো হৈ গ'ল O3. এইটো হৈ গ'ল O4. So observe বোৰ দেখিছো আমি 10, 18, 30, 52 are the observed value. এটা তুমি expected ওলাব লাগে. So expected ওলোৱা rule টো মনত ৰাখিবা. You may get confused but it's very easy. Right? So cell number তোমালোকে সদায় cell number মতেদি reference কৰিবা. এইটো cell number কি হয়? যে first row first column. Yeah? Right? Second row first column. First row second column, second row second column. এইটো প্ৰথম column, এইটো second column, এইটো প্ৰথম row, এইটো second row. Right? Cell number. So তুমি যে এই প্ৰথমটোৰ কাৰণে এই বক্সটোৰ কাৰণে O1 আছে মানে expected to 1 এ হ'ব. এইটোৰ কাৰণেও কি হ'ব? Expected 2 হ'ব, expected 3 হ'ব, expected 4 হ'ব. So তুমি E1 ওলাবৰ কাৰণে the formula is A2 into A2 divided by this. That means 28 into 40 divided by 10. Right? That's the formula. Then E2 calculate কৰিব লাগে. So basically মনত এনেকে ৰাখিবা যে যোনটো সেলৰ কাৰণে তুমি calculate কৰি আছা. Suppose আমি এইটো সেলৰ কাৰণে calculate কৰি আছো. So column total into row total divided by grand total. Right? So expected is column total into row total divided by grand total. Grand total মানে কি হ'ল? n. Right? So 28, 40, 110. এটা 2 নম্বৰ সেলটোৰ কাৰণে কি হ'ব? এইটো সেলৰ কাৰণে যদি ক্যালকুলেট কৰিব লগা আছে তাৰ কলম টোটাল 28 এ থাকিব, বাট এবাৰ এইটো কোনটো ৰোড আছে? সেকেন্ড ৰোড আছে, এইটো ফাৰ্স্ট ৰো, এইটো ফাৰ্স্ট কলম, সেকেন্ড কলম. সো এইটো কি হৈছে? তোমাৰ ৰো 2 কলম 1. ৰাইট? সো কলম টোটাল 28 এ থাকিব, বাট এবাৰ ৰো টোটাল হৈ যাব 70. ৰাইট? সো ইয়াৰ কাৰণে কি হ'ব? 28 into 70 divided by 110. Next তোমাৰ কি আছে? E3. E3 ক'ত আছিলে? E3 আছিলে এইটো.
column number 2 row number 1 so column total row total divided by grand total so কি হ'ব 82 into 40 divided by 110 so তলত মন কৰিবা যে তলত সদায় n to fix থাকিব and last কি হ'ব e4 means এইটো column or এইটো row এইটো column right so that means 82 into 70 by 110 right so এইকেইটা হ'ল তোমাৰ expected value so এইকেইটা যদি তুমি calculate কৰা 40 20 or 110 তুমি approximately পাবা 10.18 এইটো তুমি পাবা 17.82 এইটো তুমি পাবা is 29.82 and this one will be 52.18 so observe এতিয়া তোমাৰ formula কি আছিল we will use this formula right so আমাক কি লাগে oy square by ei right so তুমি এখন তোমাৰ সুবিধাৰ কাৰণে তুমি টেবল বনাব পাৰা oy বনাব পাৰা ei বনাব পাৰা then oy square by ei বুলি এটা কলম বনাব পাৰা because for 2 by 2 means মাত্ৰ maximum 4টাই তোমাৰ কলম হ'ব ভ্যালু থাকিব right so observe values বোৰ কি আছিল 10 18 30 and 52 expected কি পালো 10.18 17.82 then 29.82 and this is 52.18 right and to me etia the square by ei calculate koribo lage right so 10 square by ei means 100 by 10.18 so ঠিক তেনেদৰে এইবোৰ ক্যালকুলেট কৰি so আমি ক্যালকুলেট that means chi square আৰু তোমালোকে কেতিয়া টেবল নবনাই তোমালোকে ম্যানুয়ালিও ক্যালকুলেট কৰিব পাৰা ম্যানুয়ালি means কি যে 10 square by 10.18 plus your 18 square by 17.82 plus 30 square plus 29.82 plus my last is 52 square by 52.18 minus n asile right hekot minus n asile so n ki hoy yat grand total is 110 so 110 so etu jodi calculate kora you will get approximately 0.0067 etu hol chi square or value এটা ইয়াতে এইটো যে ফর্মুলা আছিল this formula follows chi square distribution with n minus 1 n minus 1 degrees of freedom এটা n মানে কি হল তোমাৰ contingency table খনত কেইটা তোমাৰ row আছে কেইটা column আছে so 2 by 2 contingency table আছে so তেতিয়া হলে তুমি chi square চাব লাগিব 2 minus 1 into 2 minus 1 2 minus 1 and 1 into 1 that means 1 so tetia tumi 1 degrees of freedom sabo lagibo suppose 3ta row asile 3ta column asile tetia 3 minus 1 into 3 minus 1 2 into 2 4 degrees of freedom hobo tetia chi square so keita row ase keita column ase so heitu moi jodi likhibo lage the df for chi square is number of row minus 1 into number of column minus 1 okay এইটো হ'ব তোমাৰ degrees of freedom এটা 1 degrees of freedom হল ইয়াতে এই last question to আমাৰ কি হল যে we have two rows right দুটা row আছে দুটা column আছে so আমি 2 minus 1 2 minus 1 1 degrees of freedom
So 1 degrees of freedom karone chi-square value to hol 3.84. And এইটো normally তোমালোকৰ সদায় questionত 2/2 contingency table আহে তোমালোকৰ examত. So এই value তোমালোকে মনত ৰাখিবা. Questionত দিয়া থাকে, still মনত ৰাখিবা যে 3.84 is the value of chi-square with 1 degrees of freedom. এটা আমি calculate কৰি কিমান পালো 0.0067, which is less than, বহুত কম, right? বহুত less than 3.84. So আমাৰ null hypothesis should be accepted. Okay, so this is how we do chi-square test. So in our next class we will do one more example of chi-square test, one or two more, and there is another example যেটো ইয়াৰ contingency table or ওপৰত এটা example আছে যেটো সঘনাই question examত আহে, হেইটো আমি discuss কৰিম about chi-square test, and one or more example of other test also. So that's all for today. See you in the next class.